and welcome to Kahani Pakistani ka brand new episode with your host Aisha Gilani. عید الاضحیٰ مبارک ناظرین. میں آپ کو واشنگٹن ڈی سی سے میلوں دور ہائی مارکیٹ ورجینیا کے خوبصورت علاقے میں اس حلال اینیمل فارم پر لائی ہوں. یہاں علاقے کے بہت سے امریکی مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر آتے ہیں قربانی کے جانور خریدنے اور قربانی کی اسلامی شریعت کو پورا کرنے کے لیے. اسپیکنگ آف وچ، قربانی ہی آج کے شو کا ٹاپک ہے، خاص طور سے وہ قربانیاں جو کسی وقت اور تہوار تک محدود نہیں اور جنہیں عید قربان پر ہائی لائٹ کرنا اور بھی ضروری ہے. ملیے ان لوگوں سے جن کی زندگی کا دوسرا نام ہے قربانی. لاہور کے ایک گھرانے کا ضرورت مندوں کے لیے ایک خاموش پروجیکٹ، کراچی کی مویشی منڈی اور اس کے تاجروں کی عید، اور مراکش فارمز کے مالک سے میری بات. آئیے ملیے اس حلال فارم کے مالک سے. عید الاضحیٰ مبارک. Eid Mubarak. Today's been a very busy day for you. Tell me about how many people have been coming through here. Oh, absolutely. Normally on a Eid day. یقیناً آج ہمارا بہت مصروف دن ہے. عید کے موقع پر ہم عموماً 400 سے 500 فیملیز کا انتظام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں آتے ہیں، قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی پسند کی بھیڑ خریدتے ہیں اور پھر قربانی کے لیے اسے ذبح کرتے ہیں، جس کا ہمارے پاس انتظام موجود ہے. عید الاضحیٰ کا دوسرا نام عید قربان بھی ہے. عید قربان جہاں ہمیں سنتی ابراہیمی کو یاد کرنے کا موقع دیتی ہے، جہاں ایک باپ نے اپنے رب کے آگے اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہی ہی ہماری ان قربانیوں پر غور کرنے کی بھی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے جو وقت کی کسی قید کے بغیر دی جاتی ہے. یہ وہ قربانیاں ہیں جو کسی تہوار تک محدود نہیں. یہ قربانیاں دینے والے کون ہیں؟ ذرا غور سے دیکھیے. آپ کو خود، اپنے خاندان، گلی محلے، اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگ ملیں گے جن کی زندگیاں دوسروں کے لیے قربانی کا دوسرا نام ہے. اپنے پیاروں کی بے لوث خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے کچھ ایسے ہی لوگوں سے ملوا رہے ہیں سعود ظفر کراچی سے. لفظ قربانی کا مطلب نزدیکی یا قربت کا حصول ہے، اور کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے محبت اور خیال سے بڑا کوئی نسخہ نہیں. دوسری طرف یہ بات کہ محبت قربانی مانگتی ہے ایک فلمی محاورہ تو ضرور لگتی ہے، لیکن سچائی سے خالی نہیں. والدین کے اولاد سے رشتے کو غور سے دیکھیے. کیا یہ قربانی کا دوسرا نام نہیں؟ پڑھائی کا تو خیر اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا. بس یہ تھا کہ جب سے میں بیٹھا ہوں، جب تک جاتا تھا کوچنگ کلاسز جب لیتا تھا، تو وہ یہ تھا کہ کلاسز جب آپ لیتے ہیں تو تب تو جانا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے کوئی نہیں، اٹینڈنس آپ کی پوری ہونی چاہیے. تو وہ جب تک میں جا سکتا تھا تب تک میں گیا، لیکن جب سے میں بیٹھا ہوں تو اس کے بعد سے یہ ہوا کہ میں جا ہی نہیں سکتا تھا. ایسی بات ہے. تو لیکن پھر اب میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ جو میں نے چھوڑ دی تھی پڑھائی اس کو دوبارہ میں کنٹینیو کروں. شہیر سے ملیے جن کی عمر اس وقت 28 سال ہے. آپ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کے طالب علم ہیں. انہیں 14 سال قبل اعصاب کو متاثر کرنے والا مسکولر ڈسٹرافی کا مرض لاحق ہوا. تب سے ان کی اور ان کے والدین کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا. وہ رخ جس میں مریض تو ایک تھا، لیکن اس کے مرض سے لڑنے والے اور مریض کو زندگی کی جانب لوٹانے والے 3 تھے. ان میں سے 2 تھے شہیر کے والدین. میں نے بیسیکلی ایئر کنڈیشننگ انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور آج کل میں کینٹین کا بزنس کر رہا ہوں. اور میرا روٹین آلموسٹ صبح 7:30 بجے میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور 2:30-3 بجے تک 4 بجے تک واپس آ جاتا ہوں. اور صبح میں شہید کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، جیسے واش روم ہے، باتھ روم کرنے جانا ہے، اس میں منہ ہاتھ دھلوانا ہے، ناشتہ واشتہ وائف بنا کے دے دیتی، میں اس کو سرو کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہم لوگ چلے جاتے ہیں. مشکلات تو بہرحال آنا جانے میں تکلیف رہی ہے، باقی پڑھنے پڑھانے میں تو ماشاءاللہ بہترین ہے، اچھا پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے ٹیوشننگ ان کو نہیں لگوائی، یہ خود ہی ماشاءاللہ پڑھے، سمجھدار آدمی. اب تو ماشاءاللہ خود ٹیوشن پڑھاتے ہیں. ایک بچہ آتا ہے ان کے پاس. پہلے میں سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتی تھی، بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو کے پوسٹ پہ تھی، مگر آپ کو پتہ ہے IT میں تو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. تو پھر میں شہیر کو اتنا ٹائم اس میں نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ارلی مارننگ اس میں تو بہت ارلی مارننگ مجھے جانا ہوتا تھا، اور بعض دفعہ میں رات کے 12 بجے بھی مجھے بچ جاتے تھے وہاں پہ.
تو پھر میں نے جب ان کی بیماری زیادہ بڑھنے لگی تو پھر میں نے سوچا کہ میں کچھ اور اسٹارٹ کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم شہیر کو دے سکوں. دل تو چاہتا ہے، دیکھیں دل تو سب کا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے، میرے پیرنٹس بھی ہیں یہاں پہ، بہن بھائی بھی ہیں، سب کچھ جب سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی وہاں کاش ہوتی. تو لیکن بہت سی چیزوں کو مجھے اگنور کرنا پڑتا ہے ابھی، شہیر کی وجہ سے بھی اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے بھی. میرے خیال سے تو یہ ہے کہ ماں باپ تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے قربانی ہی دیتے ہیں، اور بعض موقعوں پہ بچے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں. تو یہ تو بہت چھوٹی سی ایک قربانی ہے جو میں اور اعجاز کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت سمجھ لیں ایک چھوٹا سا وہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اس پہ اتارے اور ہم کرتے رہیں جب تک ہمارے ہاتھ پاؤں. بس میری اور یہ اعجاز کی بھی ہر وقت یہی خواہش ہے اور یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ چلیں کچھ نہیں، شہیر جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہمارے سامنے بیٹھا رہے، ہم اسے دیکھتے رہیں. ہسبینڈ میڈیکل کالج میں پڑھاتے تھے تو ہی ہیز اے بزی لائف. بچے ہوئے، بچوں کے ساتھ جو بھی ایکٹیویٹیز، لیکن یہ تھا کہ کیونکہ ہسبینڈ کا بھی پروفیشن ایسا تھا، مختلف ایکٹیویٹیز میں، کئی فنکشنز میں، تو یہ جانا آنا یا ملنا ملانا یا سوشل ایکٹیویٹیز یا فیملی گیدرنگ، ان میں ہر جگہ مطلب میرا جانا ہوتا تھا. اور کبھی کبھی میں یہ اتوار آتی تھی تو میں گھبرا جاتی تھی کہ مطلب کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، کہ کبھی کوئی اتوار ایسی نہیں آ سکتی کہ میں بڑی خاموشی سے اتوار گزار دوں. لیکن بہرحال وہ بعض وقت کہتے ہیں نا کہ کبھی یہ اچھی ہی بات زبان سے نکالنی چاہیے. جو لوگ پچھلے 26 سال سے شمع عتیق کو جانتے ہیں، انہیں قربانی کی ایک زندہ مثال کو دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑا ہوگا. قربانی صرف یہی نہیں ہے کہ خون بہایا، قربانی دراصل اس جذبے کا نام ہے. آل آف اے سڈن ان مائی لائف ایک مس ہیپ ہو گیا، اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہی تھے، مطلب کوئی بھی ایسی لائن پہ نہیں آیا تھا جسے آپ کہیں کہ کیریئر پاتھ پہ سوار ہو گیا ہو. تو بڑی والی بیٹی 9th میں تھی تو میرے ہسبینڈ پر برین ہیمریج ہوا اور پیرالائز ہو گئے، وہ فالج کا اٹیک ہو گیا. اور یہ میرے لیے کچھ اتنا اچانک بھی تھا کیونکہ رات کو وہ کلینک سے آئیں تو ہی واز جسٹ نارمل، ہی واز ٹاکنگ. اور رات کو سونے کے بعد بھی مڈ نائٹ میں ان کی آنکھ کھلی اینڈ ہی سیڈ دس ہیپن ٹو می بیکاز ہی واز اے ڈاکٹر اینڈ ہی واز ٹیلنگ می ایوری تھنگ کہ بھائی مجھے یہ ہو گیا ہے اور ابھی کچھ دیر کے بعد میرے ساتھ یہ ہو جائے گا اور کچھ دیر کے بعد یہ ہو جائے گا اور پھر الٹیمیٹلی میں بولنا بھی بند کر دوں گا. اور میں یہ ساری باتیں سن رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. صبح کیونکہ اتوار تھی اور ہمارے ہاں جو ہاسپٹلائز کرنے کے مراحل اتوار کو آتے ہیں وہ مجھے آئے. بہرحال ان کے دوستوں نے کچھ ہیلپ کی، ہاسپٹلائز کیا ان کو، تو وہ سارا پروسیس جو بھی تھا کرنے کے بعد ان کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کر دیا گیا. تو اس وقت تک تو مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ واٹس گوئنگ آن. میں بے شک جاب کر رہی تھی، میں نے شوقیہ اس وقت کی تھی، اور وہ ٹیچنگ جاب ایسی بہرحال نہیں ہوتی کہ آپ کو آپ کے گھر کو سپورٹ کرے. وہ میرا شوق تھا تو میں کر رہی تھی اور وہ اس سے اپنے شوق ہی پورے کرتی تھی. تو ایسا جو اس کا کوئی وہ اماؤنٹ ایسا نہیں تھا جس پہ میں ڈپینڈ کر جاتی. لیکن بہرحال وہ ایک لمحے کے لیے بس مجھے یہ ہوا کہ یہ لائف اب مائی لائف ہیز گون. بچوں کو مجھے دیکھنا ہے اور میری جو تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ میرے بچوں پر اس ساری سچویشن کا ایفیکٹ نہ ہو، وہ کسی طرح بھی ڈپریشن میں نہ چلے جائیں. سو مجھے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سنبھال کے رکھنا ہے. شمع عتیق جیسے لوگ آپ کو اپنے آس پاس بھی نظر آ سکتے ہیں. صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اور یہ دیکھنے والی آنکھ ایسے افراد کی بے لوث زندگیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. پھر میں نے ایڈورٹائز کر کے ڈاکٹرز اپوائنٹ کیے کلینک میں صبح اور شام کے لیے. اور پھر اس وقت کسی نہ کسی طرح سے وہ جو گھر کا ایک حساب کتاب تھوڑا بہت چل رہا تھا، مطلب دال روٹی والا وہ چلتا رہا. تو میں جب لیٹ آتی تھی گھر، اس کے بعد میں نے بچوں کو تیار بیگ ویگ کرنا، یہ جو بھی کچھ کر کے ان کو اسکول بھیجنا، کیونکہ میں ڈیسائیڈڈ کہ ان کو ایک دن کی بھی چھٹی مجھے نہیں کرانی. 25-26 سال ہو گئے اس بات کو. اور اس دوران میں یہ تھا کہ میں نے بچوں کی تو تعلیم کا جو بھی سو کیا ہی، پلس ان کی ٹریٹمنٹ کا بھی کیا، اور اس قابل ہو گئے یہ کہ اسٹک سے چلنے لگے. اینڈ دین ہی اگین اسٹارٹڈ ہز کلینک ٹو سٹ اینڈ رننگ. اب پچھلے 3 سال کے بعد ان کو دوبارہ اٹیک ہوا ہے، اور اسی دوران میں نے بچوں کی شادیاں کی ہیں، بیٹی کی بیٹے کی. اور
फिर दूसरी की जब छोटी बेटी की, मेरी छोटी बेटी बहुत इफ़ेक्टेड हुई बहरहाल मेरे हालात से। बड़े बच्चों ने तो अपने आप को संभाला भी। चंद साल पहले अपनी कॉलेज की लेक्चररशिप से रिटायरमेंट लेने वाली शमा अतीक कहती हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के इस चैलेंज से कामयाबी से निपटने में सबसे ज़्यादा मदद मस्बत सोच ने दी। बस मेरे जहन में ये आया कि मेरे अंदर की औरत उस लम्हे मर गई। आई वॉज जस्ट फिनिश्ड। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैं क्या हूँ या मेरा कोई अपना कुछ है। मुझे सिर्फ ये फ़िक्र थी कि मुझे अब अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पहुँचाना है बाहर। और मुझे सबसे ज़्यादा ये फ़िक्र होती है कि मेरे ऊपर भी डिप्रेशन तारी ना हो और मेरे बच्चों पे भी डिप्रेशन ना आए। तो मेरा माहौल घर का इतना इफ़ेक्टिव ना हो कि बच्चे घबराएं उस घर से या माहौल से। मेरे घर पे कभी भी आए, अभी भी एक मरीज़ बहरहाल आपने देखा है, लेकिन कभी मैं घर में माहौल उस वक्त भी मैंने नहीं रखा कि मेरे घर में आके किसी को लगे कि कहाँ आ गए, कि डिप्रेशन आने वाले को भी फील ना हो और मुझे भी ना हो। ये मैंने हमेशा कोशिश की और बच्चों को भी। मेरा अपना मोटो ये था कि ये सोच के मेरी पलकों पे रुक गया आंसू गिराएगा तेरी महफिल में क्यों गहर जाए, कि लोगों के सामने आपको रोना नहीं है। और कोशिश क्या, मैं ये सोचती थी कि मुझसे लोग चाहे जेलस हो जाएं मगर मुझ पे लोग रहम ना खाएं, क्योंकि दुख और गम आपका अपना है। तो और ये जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं, फिर वही बात है कि मैंने माँ की हैसियत से किया तो वो बेइंतहा मोहब्बत के जज्बे की शादी है, या बीवी की हैसियत से किया वो भी बेइंतहा मोहब्बत का एक जज्बा है कि जज्बे की गहराई आपसे कुछ भी करा देती। तो आप अपने आप को लुटा देते हैं ना, मतलब सुन्नत इब्राहिमी ये है कि बहुत प्यारी चीज़ लुटा दी, लेकिन जज्बे की गहराई में ये भी है कि आपने अपने आप को लुटा दिया। एक माँ और मैं समझती हूँ एक उस्ताद, दो ही रिश्ते हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि हमसे आगे बढ़ जाए। उस्ताद कहता है मेरा शागिर्द, और माँ कहती है मेरी औलाद। शमा अतीक के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी किया वो एक माँ का और एक बीवी का फ़र्ज़ था। सुना है कि फ़र्ज़ को जब किसी बदले की गरज के बगैर अदा किया जाए तो वो इबादत से बढ़कर कुर्बानी बन जाता है। ईद कुर्बान मुबारक। ब्रेक के बाद मिलते हैं उन लोगों से जो ईद उल अदा के लिए इंतज़ार नहीं करते कि वो कुर्बानी दे सकें। We'll be right back. Welcome back from the break to कहानी पाकिस्तानी। आज हम ईद उल अदा मराकश फार्म्स नामी इस हलाल फार्म पर मना रहे हैं और मेरे साथ हैं उसके मालिक मुली। Muli, what brings people here to come to a halal farm rather than going to their local halal meat store? I think what brings people here, लोगों के यहाँ आने की एक अहम वजह हमारी कस्टमर सर्विस का आला मयार है। यहाँ आने वालों की हमसे कुछ तवक्कुआत होती हैं और हम इनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेलौस इंसानियत की खिदमत करते हैं। ख्वाह कोई खुशी का मौका हो ना हो, इन खुदाशनास लोगों की खिदमत जारी रहती है। आइए आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह जहां बिला नागा खुशियां बांटी जाती हैं, जहां गरीब लोगों को अच्छा खाना खाने के लिए किसी त्यौहार और स्पेशली गोश्त खाने के लिए ईद उल अदा का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लाहौर 1 करोड़ से ज़ायद लाहौरियों के साथ पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। ताहम अच्छे खाने के शौक में लाहौरी पूरे पाकिस्तान में बिलाशुबा पहले नंबर पर हैं। यहाँ के पकवान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बनते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अच्छे खाने के रसिया लोगों के इस शहर में भी कुछ लोग मुफलसी और भूख से महफूज नहीं। वो लोग जो 2 नहीं सिर्फ 1 वक्त की रोटी के लिए भी ऊपर वाले हाथ के मोहताज हैं। मेरा मियाँ नशा भी करता है, मार कुटाई भी करता है, बहुत खर्चा नहीं देता। मैनू कोई नहीं लगता होगा, कोई मैनू पानी का घुट नहीं दिंदा। अगले हथों रोटी खो के सुट दिंदे आ, आंदे जेड़ी तैनू देनी आ कुत्ते नू पा दिंदे आ। मैं बहुत मजबूर होई हुई हां।
आंखों को नम कर देने वाली ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन चंद कहानियां ऐसी भी हैं जो उम्मीद की रोशनी लिए हुए हैं। हम दृश्य में पढ़ते हैं और यहाँ से डेली खाना लेके जाते हैं और बच्चे सब मज़े से खाते हैं खाना। जितनी दफ़ा मैं अभी आया हूँ अभी तक तो मुझे इनकार नहीं हुआ, खाना मिला। खाना रोज़ मिलता है तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, गरीब बंदों को खाना दे रहे हैं। अपनी भूख मिटाने पर ये रूहें जिन लोगों का शुक्र अदा कर रही हैं वो लाहौर ही का एक खानदान है। वो लोग जो अपनी इस काविश को अपनी तशहीर का जरिया नहीं बनाना चाहते। गुलजार खान साहब की जो वालदा है उनका नाम है गुलाब ज़ैनब बीबी। ये बीबी ने लंगर शुरू किया था और उनका ये अपने बेटे से वादा था कि जब तक आपकी ज़िंदगी है ये आपको लंगर को जारी सारी। यहाँ चावल और रोज़ाना 20 देंगे और हर जमरात को एक बैल, और उसके अलावा जिन लोगों की बेटियों की शादी होती है उनके लिए जहेज़ का सामान, और जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए मेडिकल। यही नहीं, सारा साल हफ्ते में एक दिन यहाँ मिस्कीन औरतों और बच्चों में ताज़ा गोश्त भी तकसीम किया जाता है। जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जिन्हें ईद उल अज़हा पर भी गोश्त मुश्किल से ही खाने को मिलता है। गोश्त देंदे आ कि चलो कोई गरीब मुੱਲ नहीं लेके खा सकता, अल्लाह दे राह ते दिंदे आ, लोकी ले जांदे आ, खा लेंदे आ बच्चे। कोई गोश्त बाहरों लेके जेड़ा खाने दे हालात नहीं है। हम रोज़े हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त लेके जाते हैं, उधर बना के बाजार से नहीं ले सकते। हम घर की रोटी नहीं पूरा कर सकते तो गोश्त कहाँ से ले सकते हैं। हम रोज़ाना चावल भी मिलता हमें और हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त भी मिलता। और यहाँ पे कोई बीमार हो, मेरे वालदा बीमार थी, दिल की मरीज़ थी, यहाँ पे उसकी इलाज के पैसे भी मिले। इनके बड़े शुक्रगुजार हैं हम। ऐसी औरतें भी यहाँ आती हैं जो कहती हैं कि हमारे घर में आज आटा नहीं है, तो आज हमें 2 शापर चावलों के फालतू दो। वो रोती रोती औरतें आती हैं और यहाँ खाना ले के, दुआएँ दे के, और वो घर जाती हैं, बच्चों को जाके खाना खिलाती हैं। सवाल तो ये है कि कभी हमने ये सोचा है कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं। अगर सब अपनी बिसात के मुताबिक हर रोज कम से कम एक गरीब को भी खाना खिला दें तो शायद दुनिया में भूखे सोने वालों की तादाद में कमी हो सके। सिर्फ नेक नियति से सोचने और फिर सच्चे जज्बे और अज़्म के साथ अमल करने की ही जरूरत है। इस हलाल फार्म की विजिट जारी रहती है और चलते हैं एशिया की सबसे बड़ी एनिमल मार्केट पे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू कहानी पाकिस्तानी। आज मैं और आप ईद उल अज़हा इस हलाल फार्म पर मना रहे हैं और कुर्बानी की बात कर रहे हैं। उनको मत बताइएगा। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। हर साल लाखों अफराद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए लाखों जानवरों की कुर्बानी करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ कराची में 70 लाख से ज़्यादा जानवर कुर्बान किए जाते हैं। इस मंडी में आने वाले ताजिरों की ईद के लिए ये मंडी क्या मानी रखती है, ये आपको बताएंगे खुर्रम रियाज कराची से, और मैं ज़रा इनको जाकर समझाऊँ। ये है वो जगह जिसका कम से कम एक चक्कर लगाए बगैर कराची वालों की अक्सरियत की ईद कुर्बान अधूरी रहती है। ईद पर लगाई जाने वाली जानवरों की मंडी। कुछ इसे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी होने का एजाज़ देते हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की शक्ल में यहाँ अपने साल भर की कमाई लाने वाले छोटे बड़े ताजिरों को इस एजाज़ से कुछ लेना देना नहीं। जहाँ कुर्बानी के जानवर का अच्छा सौदा ख़रीदार और उसके ख़ानदान की ईद की खुशियों को यकीनी बनाता है, वहीं इस सौदे से इन ताजिरों की न सिर्फ ईद बल्कि पूरे साल की खुशियाँ और रोज़ी भी वाबस्ता है। हर आदमी को खुशी तब होती है जब वो मेहनत करके कामयाबी पर पहुंचता है ना, जब उसकी कामयाबी उरूज पे आती है, उसकी कामयाबी रंग लाती है, तो जाहिर सी बात है उसको खुशी होती है। खादिम शाह और उनके साथी ताजिरों की अक्सरियत इस मंडी में आने से पहले सारा साल मेहनत करते हैं। इस वक्त अभी मार्केट बहुत तेज़ है, जानवर भी हमने सर्वे किया, अभी ना काफ़ी दाम बढ़े हैं।
भाव ताव एक तरफ, इस मंडी की अपनी एक अलग दुनिया है। वो दुनिया जो यहाँ आने वाले शाहिद कुरैशी जैसे खरीदारों की नज़रों से अक्सर ओझल रहती है। पुलिस भी है बहुत है इधर, सिक्योरिटी जो व्यापारियों के साथ में स्टाफ बहुत है। खादिम शाह और कमरुद्दीन यहाँ आने वाले खरीदारों के लिए ताजिरों से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन 700 एकड़ से जायद रकबे पर लगी इस मंडी के इन आरजी मकीनों के मसाइल और ज़रूरतें एक बात ज़रूर बताते हैं, और वो ये कि इन जानवरों के ताजिरों के मसाइल और ज़रूरतें ख़रीदारों के मसाइल से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। यहाँ हर साल लगाया जाने वाला ये रेस्टोरेंट ऐसी ही ज़रूरतों में से एक को पूरा करता आया है। ये कम से कम 30 साल से चल रहा है मंडी से, हर साल में लगता है इंशाल्लाह। इसमें हर आइटम भी है और चाय भी अच्छा है इंशाल्लाह, हर तारीफ करता है और 24 घंटा खुला रहता है। मंडी में मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले छोटे और दरमियानी दर्जे के ताजिरों को कुछ सालों से एक नए चैलेंज का सामना है। मकामी कारोबारी हजरात, खुसूसन कराची के बड़े ताजिरों की इस कारोबार में दिलचस्पी तेज़ी से बढ़ रही है। शाहाना अंदाज से बड़े बड़े टेंट्स में रखे जाने वाले बड़े और खूबसूरत जानवर, जिनकी नुमूद व नुमाइश पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये जो से कराची वाले ये ट्यूब लाइटा में ये एक जो था ये लग रहा है टेंट लग रहा है 5-5, 6-6 लाख का लगा रखा है। ये पूरे शहरदार बंदे, शहरदार के माल इनका पाड़ा होता है, वो हमारे से खरीद के तंबू के बीच में ले जाते हैं, बेचते हैं। इन्होंने आपका ऐसा रोज़ी का धंधा बना रखा। जब ओपन मार्केट हुआ करती थी ना, उसमें किसी गरीब की लॉटरी खुल जाती थी। झूपड़ियों वालों के पास अच्छे जानवर होते थे, तो कोई अमीरज़ादा आकर वहाँ से अच्छा जानवर, उस ज़माने में 2-2.5 लाख रुपए का जानवर ऐसा था जैसे अभी कोई 25-30 लाख रुपए में बिक रहा हो, तो वहाँ से उसके जब जानवर ले लेता था तो उसकी लॉटरी खुल जाती थी उस गरीब की। अब जो बड़े लोग हैं, जो महंगे जानवर हैं, वो बड़े लोगों से ही लोग ले रहे हैं, गरीब की लॉटरी नहीं खुलती। कुर्बानी के लिए तैयार किए जाने वाले जानवरों पर अच्छी खासी मेहनत के साथ साथ काफ़ी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन मतलूबा कीमत ना मिलने पर व्यापारी जानवर वापस भी ले जाते हैं। जो जानवर ना बिके फिर वो बेच देते हैं, जानवर तो कमते बढ़ते घर ले जाते हैं, जो उनका ना बिके उसको घर ले जाते हैं। पिछली दफ़ा बतेरा माल का है पंजाब है, आपके दुनिया लेके गई है, नहीं बिका था माल लेके दुनिया। कुर्बानी के जानवरों को सजाना भी हमारी रिवायात का हिस्सा है। ये हार सिंगार फरोख्त करने के लिए न सिर्फ शहर में बल्कि मंडी में भी कई स्टॉल्स नज़र आते हैं। ऐसे ही एक स्टॉल के मालिक हैं अजीज़ुल्लाह। मैं ये काम करता हूँ 5-6 साल मेरा होगा जो ये काम करता हूँ। एक साल सही चलता है, एक साल सही नहीं चलते। पिछले साल जो है ना वो बहुत सही चल रहा था, 15 दिन से पहले सही चल रहा था। जहाँ इस मंडी से बाहर कुछ की ईद अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे खाने खाकर, दोस्त अहबाब से मिलकर या एक दूसरे को तहफ़ देकर होती है, इन ताजिरों और इनके घर वालों की ईद इनके जानवरों के अच्छे दाम लगने पर होती है। नाज़रीन, ईद उल अदा की इस हलाल फार्म पर रश के साथ साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन फ़िक्र मत करिए क्योंकि और भी दिलचस्प कहानियाँ कमिंग सून ऑन कहानी पाकिस्तानी। जाने से पहले आपको पता है कि आपने क्या करना है। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी ईद उल अदा। खुदा हाफिज़।